mustafa markuu muddo dheer ku celcelinayay yaa ila doodaya ma soo baxdaan ayaa waxa dhacday muddo taqriiban bil iyo bar laga joogo inaan khudbad sumca ku yeeshay masjidkii isaga uu ka qaybi jiray markaan khudbada dhameeyay ayaan waxaan sheegay inaan ajiibay dalabkii mustafa maadaama uu ku celceliyay yaa ila doodaya waan ku diyaar baanahay haddii ilaahay ogolaado dooda xilligeedii soo qabo waxaan ka doodayna soo qodobeen mustafa ma soo jawaabin ninkaas cidna kama u tagin hadallada uu soo dhigo baraha bulshada oo meelaha ka sheego inta badan nin ku xiran oo mutaabiciya ma ahayn laakiin waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo hadalkii ugu dambeeyey ee uu ka duubay kelmadii uu sheegay sheekh Abdullah Balbarawi xafidahullah waxaan filayaa wixii huduud oo cilmi ah waxa inaga deeqo inaga kaafiyay akhuuna sheekh Saeed Nahwi xafidahullah ta'ala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحان شاء الله قلبت إلى fadhigii uu horeeyay oo ku saabsan masaa'ishii iyo hadalladii uu kiciyey ama isaareeyey nin kale Mustafa Caanood inaan halkan ka bilaabo Mustafa Caanood waa nin takfiiriya oo dadka muslimiinta caama iyo culimada aan hambaynin oo wixii maskaxdiisa ku soo dhaca iyo madaxiisa aan la gabanin isagoon u sameyn faafreed ama aanay ka muuqan waracii lagu yaqaan culimada muslimiinta waayo qofka muslimka waxa la doonayaa marka uu hadlayo inuu hadalkiisa intaanu ka soo bixin miisaanka saaro wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut muttafaqun alayhi min hadith Abu Hurairah radiyallahu anhu qofka soo ilaahay qiyaamaha rubaysan ama khayr ha ku hadlo ama iska aamuso wuxuu nabigu yiri وحديث كان كتنا عليه الصلاة والسلام إياك وكل ما يعتذر منه إلهي مركي اللي هرتقه ندخل يقو قاول وحسابك اللي قاضايه مالك قيامها وحاكمنا مراحيس ندخل المريان إن هذا الكلود جيدو هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون مالك أفكار لقبان دونه فإله القرآن كفر سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ما نكاس لك قاركود بعض دارك اللو جيدونا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار نكاس إنك ما يتقل هذا الله صادقه براه برشدة وميلاه كشك شيء انت بدل من كحرا ومتابعيا ما هين لكن وحان رضائنا وحكت المامو hadalkii ugu dambeeyay ee uu ka duubay kelmadii uu sheegay sheekh Abdullah Balbarawi xafidahullah waxaan filayaa wixii huduud oo cilmi ah waxa inaga deeqo inaga kaafiyay akhuuna sheekh Saeed Nahwi xafidahullah ta'ala tafaano waxaan rabaa inaan kala hadlo saddex qodob oo uu ku dhaleeceeyay ama ku eedeeyay salafiyiinta hadalkiisa wuxuu ku bilaabay inay yihiin ma'suuliyiin ama yihiin ma'suuliyada yahuudda niman kamida ma'suuliyu noo qeexay qeexitaankiina wuxuu ka soo qaatay Sheekh Boqolsoon oo hadalka uu yaani u daliishanayo sida ku cad inay dadka uu ku tiimbareeyay ma'suuliyada ay yihiin dad gaala oo diin haysan ma'suuliya waxay nooga filan taariifka uu saaray oo ka soo qaatay Sheekh Boqolsoon rahimahullahu ta'ala dib baan u hadli doonaa ma'suuliyada iyo cidda ay furtu ku gudan tahay waxaan in badan ka fakiray oo isu qaban weyday habdhaqanka Mustafa Caanood iyo halka uu joogo iyo sidoo u hadlaayo waxyaalaha uu Mustafa ku hadlo ama masaa'isha uu ka shanqariyo rubuuceed culimada Soomaalida ah meel kastay joogaan kuma dhiiran karaan Mustafa Caanood marar badan buu ku celceliyay dood baan qabaa yaa ila doodayo
loogama gabanaynin in laga baqanayo laakiin dooda in diinta lagu doodo wax wanaagsan ma haddii laga maagan karo ama laga maarmi karo sidaas asala in haddii hadana loo baahdo xilliyada qaarkood ahlul cilmigu waa doodi jireen ibnu taymiya munawaad galay awzaaci baa galay albani baa galay doodu haddii aadaagtii la dhowraayo waa la galayaa mustafe markuu muddo dheer ku celcelinayay yaa ila doodaya ma soo baxdaan ayaa waxa dhacday muddo taqriiban bil iyo bar laga joogo inaan khudbad simco ku yeeshay masjidkii isaga uu ka qaydi jiray markaan khudbada dhameeyey ayaan waxaan sheegay inaan ajiibay dalabkii mustafe maadaama uu ku celceliyey yaa ila doodaayo waan ku yidhi diyaar baanahay haddii ilaahay ogolaado dooda xilligeedii soo qabo waxa aan ka doodayna soo qodobeen mustafe ma soo jawaabin warkiisii iyo caydii iyo aflagaadadii buu sii waday ilaahay wuxuu qadaray khamiistii aan soo dhaafnay maanta waa talaado khamiistii aan soo dhaafnay inuu mustafe haddana hawsii galay oo waa suuriye iyo waa awl wuxuu ohan jiray waa murji'a waa zanaadiqa hadda waa gaaluu soo istaagay halkaasoo maraya waa meeshuu dambaysay waxaa ilaahay qadaray mar labaad masjidkii isaga ahaa in wadaadadii jooga iga codsadeen inaan khudbada ku yeesho khudbadii waxaan uga hadlay alxukm bima anzala allah weliba xaqiiqatan maan ogeyn inuu mustafe khamiis hadlay markii aan khudbadii ka baxay ayaan mar labaad waxaan ku celiyay baaqi ahaa inaan mustafe aqbalay codsigiisii dooda uu la ordayana bal aan la meel dhigo oo aan hor fadhiisto maanta waa talaado jimcay ahayd maalinkaas sabti iyo axad iyo isniin iyo talaado wax war lagama hayo waxay ii soo baxday marka inaan marka si cilmiya ula hadlo oo masaa-ishaas uu dadka ku akhriya beenta ah inaan la guriyo ayaa ii soo baxday intaanan gudagelin masaa-isha alcudur biljahli iyo ma'suuliyadda iyo daaquudka oo way difaacaan waxaa iga horeeya mu'aakhadaad iyo mulaaxadaad mustafe caanood iga muuqatay waa midda koowaad waxaa iga muuqday in khaladka ugu weyna uu ku jira ay tahay inuusan kala soocaynin gaalada asliyiinta ah iyo muslimiinta ku dhacay masale kufriya ama masale shirkiya waxaanan kala garanaynin mustafe inuu soomaalida kulli gaalo ka aaminsan yahay iyo inuu gobol ka soo reebaayo waayo warkiisa qumuud badan baa ku jira hadalkiisa waxaad uga muuqata cadamu tafriqa bayna anawcayn inuusan kala soocaynin kufaarta asliyiinta ah iyo dadka muslimiinta ah waxaa kaloo hadalkiisa iga muuqda oo qof walbana u muuqanaya inuusan fahamsanayn culimmada uu wax ka soo guuriyo hadalladooda oo uusan kala soocaynin itlaaqaadka culimmada bale uusan ku baraarugsanayn dilaalat alfaad oo lafdiga caamka iyo midka khaaska ah mudlaqa iyo muqayadka aanay u kala saarayn waana aafo ka mida aafooyinkaisa walciyaadu billahi caza wajal waxba ku dheeraan maayo oo masaa-ishaasi waxaa fayday jazaahu allahu khayran akhuuna sheekh saciid xafidahu allahu tacala waxaa iga muuqday hadalkiisa oo aan qarsoonayn inuusan kala soocaynin takfiirka mutlaqa ah iyo takfiirka mucayanka ah takfiirku marna xaq buu noqdaa marna baatil buu noqdaa takfiirku wuu xaq noqdaa marka waxa lagu gaalaysiinaayo uu yahay shay mukafira xagga sharciga oo uu nas tusay shuruudii iyo mawaanicdii loo dejiyey oo ahlulcilmigu ay u dejiyeen lasoo marsiiyo isla markaana cidda xukunkaa ridaysa ay ehel u tahay waa takfiir xaqa wey takfiirka baatilka ah waa in shay mutlaqa dadka acyaantooda la iska saaro iyadoon shuruudii iyo mawaanicdii loo eegin waana halka ay ku lumeen nimankii waciidiyada ahaa sheekhu islaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh wuxuu odhanayaa isagoo ka warramaya madhabkaas inuu yahay madhabkii waciidiyada oo dadka qaarkiina ay ku khaldameen bala ka mida masaa-ishii ugu horreeyey ee muslimiintu isu khilaafeen wuxuu ihi wa kuntu ubayinu lahum wuxuu ihi waxaan ahaa mid u caddeeya waxyaala laga soo guuriyey salafka wala'immati iyo a'immadii muslimiinta min iطlaaqi alqowli bitakfiiri man yaquulu kada fahuwa kada fahuwa ayضa xaqun lakin yajibu altafriiqu bayna aliطlaaqi waاltacyiin wahadihi أwalu mas'alaة tanaazacat fiiha اlummatu min masaa'il usuuli اlkibaar wuxuu yihi waxaan u caddayn jiray
إن واحد لقصه قولي السلف كي علمه كسابسا إلا إطلاقه لسيدايه قولك التكفيرك إلا إذا ذوحي عدة خميسة واساس من فعل كذا فهو كذا أو من قال كذا فهو كذا وحوري إليه حقه والتكفير مطلقة بمعنى أن السلالة في كفر دليل باتصي قرآن يا حديث باتصي إجماعي سلفك ومكفر لكن وحوري وحا واجبة التفريق بين الإطلاق والتعيين إلا كالصوعه خبرك مركا لإطلاقه هي مركا عين حكم كالصاري فكاسا وحوري الشيخ رحمه الله وهذه أول مسألة تنازعت في الأمة معناها المسألة ومسائسي خوارج ويكون من ومسائسي يكون من المعتزلة يوحي الله بتكاها وعيد لها إنه الدم مكفر هاي يعني قفت كل عين تسير لقاليسيو فرقوا الحين وينصوص وعيدك وحا الله عسكري إلا كالتفريقي وإطلاق يتعيين كذا حديث عند البخاري نبي عليه الصلاة والسلام وحو لعنضي خمرقة عدة ميرته قوسته يا عدة عبته يا عدة حنبارته يا عدة إيبسة نبي وحو لعنضي عليه الصلاة والسلام تمرع ولعن خمرقة كتعلق له وخمرقة جدت له لعنضي نبي وحو الله يعني عليه الصلاة والسلام من صحابها وخمرقة عبتري صحابتي يقول وعيد كاسوك أيه لعنذنا وحيدين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لعنذنا كل عذاب بدنا منك إنك الله كيرو نبي وحو صحابته كل عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله حديث كان هي حديث يهرب وحالو تبعيي نبي مركو لعنذي خبرك صلى الله وسلم عليه سجود بقول لعنذي وإطلاق مركي عينتي حكمك لدتينينا مانع baa la helay u diiday in qofka ayntiisa la lacnado halkaas ay culimadu ka baqaadeen oo yiraahdeen waa in la kala geeyo nusuusta waciidka idlaaqeeda iyo taciinkeeda muraaxadada u dambaysa ee Mustafa Aanood iga muuqato warkiisa waxay tahay inuu gaalaysiinayo cid walbeeto oo isaga khilaafta madhabka Mustafa Aanood markaan eegay oo dhuuxay waxa ii soo baxday إنه يهي مذهب غريبة ولون عجيب ومذهب غريب غريبة وأن إسلام يهي والله أعلم مذهب كاسي علماء المسلمين يأدوك تشوكتا عيد وركا مصطفى وقضية مذهب كيسا لقبتا لهلي ماي مصطفى مذهب كعب قبتو حداد إيكينتو حلنا علماء وأما الصومال يتشوغا أما غير كيتشوغا oo sad u dhaqmaysa u dhaqmaaya oo sad u dhigaysa u dhigaya alla ilaahay meel badisata waxa inta dheer inay ka muuqato in takfiirka iyo gaalaysiinta aad ku aarsanayso oo qofka isqabata madlada waa zindiq waa ma'suuli waa yahuud waa kaafir waa kayta arsida ku jira muwadan ogeyn in nabigu alayhi salatu wasalaam fi hadith Abi Dharr radiyallahu anhu من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه قفكي روح كتورة قال له أما إلى عدو إلهي باتهي حديث له سيء أي سنهين ويكسر الله من الساعة مولا كبغ الحديث كأنه فقبته سو موجد إن تتكلم قاريسيو بغير دليل إلا يكمتها كبائرته قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الإعلام فمن الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله كبائرته وحاكمنا إلا قاليسي إليسنا إلهي رسولك قاليسيين شيخ سليم بن تيمية رحمه الله عريا والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل وعقورنا هذا كاتب ابن تيمية في كتابه بغية المرتاد يسكوبات سبحان الله رب ويسنى فركم وحوروحا قاليسين تودك دقة وكم من dadka dabeecadahoodu ay ka qaad noqotay jahliga ruux ilaahay qiyaamaha rumaysan ruux garanaya in la xisaabayo ruux ogsoon oo yaqiinsan in oraahda ka soo baxaysa ee waada uu ku hadlayo la qoraayo hadalkiisu waa xadidan yahay rabbi uu ka baqaya subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri in qofkii shirki ku dhaca ama gaalnimo ku dhaca hadii la helo maanic
كم من موانع التكفير كديري عند أهل السنة أو جهل ليلاده هديق قفك قال لما كدعا لها لو إن قفك أقوم بري جهل وقدعي قال لماذا وحول الله عذر مايو عندي عذرتان والزنديق وحن قلنا العذر بالجهل متى هي مسألة معتبرة وكم إذا مسائل الله اعتباريه في باب التكفير كما كان لها الله وسعرك ذلك أعراض دوضة ولا أكي إن قفك اللي قاليسي وحسن الماء إن قفك اللي قاليسي والدين تلغى سعره شيء سهل الماء سهو قد وحل لعدة صروط يموانع إن العذر بالجهل لاعتباريه أما الجهل يقول له مانع كم الموانع تكفيرك وحاتصي قرآنك وحاتصي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحاتصي أقواسي علماء خلاف وحكدعي ولغاية بدك قاركين يكون خلدمان أما يسوء الفهم يقولعه مركلة تطبيقنا أيضا علماء المسلمين قديما وحديثا وحيثلوا قليهين إن تكفيرك قفل بو قال لما كدعي أن هنا لقد قاليسين شير لمريو شروطي إيمانع دي لو دجيي علماء الإسلام كانوا دجيين لقد استنبالي قرآن في سنة لكن واحد دعي كرتا إلا يسوء خلافه حليل قاركود أعيانته تنزيل الأحكام على الأعيان والله يا ابن الشيخ من هبل وقال وشروطي وصدي موانعنا ولا جواي الشيخ كان له مايا منك وحبا يقول منه مانع باشرة وحيسلوا قليهين إن عذر دارك يشروطي تكفيرك لا إيغو لكن قف كان هبلة هذا الله يسكوه شروطي مبوحية مثل مبوحين بالسكوهيا إلا يسكوهيا أصل المسألة ولا فعلنا وعنا كم تهي مزالقنا حتى طلبة العلم يقاركون أي سفان سنين وحالله ده إن حلا يقار ليسو خلافه مسائس قاركون قول يا مسألة بلايو ملو إيجا يا جهل مثلو إيجا مايو ما هن إن جهل مسلماني عهين مطلقا وحال لها الله يا تصالحان عند إلهي عيلة صاب الله والرسول قفك إلهي رسولك سوى حكسيك عليه الصلاة والسلام قفك سوى قال قفك مشروط بيبا لو إيجا يا أقوان درب الوتي قلنا يا مثل الوتي قلنا يو علماء وحاليا سكافان سير صحيحة قفك إلهي عاية أما رسولك عاية عليه الصلاة والسلام قفك سوى قال في كل حال مركز سوى قال هدو إلى أقول لأن بأيجيسي أقول لأنت إلى جهلك الجهل عن الله باب كفرية هدو إلى هذا أنه إلهي قرنا آية عظمة إلهي سبحانه وتعالى حرمة إلهي حقا نقول إلهي أيام كل هدينا وحيدلوا تهي إن إيمانك قلبك سلقواي أعماس قلوبك قفك إنك وحباق وهين صورة قلب معها إنه إلهي وحكسيره أما النبي عليه الصلاة والسلام مركب مسائشة قارقود وادعي كرتا إلي أهل العلم بسو خلافان مسائه بلايو من لو إيقا يا موانع دي وعذر دار ملاذا هاي قفتي كل عاي مسمرة معهن إن أصل كي مسألة الجهل إنه يا هاي شيء ما يسأل غسارة لذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وحو تماما يا إنا نبلها ليدن أحد كمل الدوامة إلهي oo daliil u keeni kara inaan dadka loogu cudur jahliga caanoodo ibn Uthaymeen baa warka yiriye jawaabteeda bixi wuxuu sheekhu rahimahullahu ta'ala wala yastati'u ahad an ya'ti bidalil yadullu ala anna al-insana la yu'dhar bil jahl wuxuu madci karta ahadna inuu la yimaado daliil tusaaya inaan qofka loogu cudurin jahliga walawla al-udhr bil jahl lam yakun li irsal ar-rusul fa'ida haddii jahliga la isugu cudurayna ambiyada la soo diridoodu faa'iido ma keentay haddii dadka la yiraahdo jahligu maanic maahan oo dadka aqoon la'aanta iyo garasho la'aanta loogu cuduri maayo dee in xujo lagu ogo looma baahdeenba way xujadu ku ogan tahay waana sida ay qabaan jamaaca tafsiir hadalka wuxuu ku yaalaa liqaa albaab almaftuux lilcalaamah ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala مساس العلم بالجهل وحوري وحيود دليل أقوال علماء قلت أقوال علماء دليل ماهن إننا مسائش التكفير كإسكداية حتى كون فقهية
ومدني السنة أقوال العلماء تقال وصفوا إن سلفين تؤيهين حتى مسائل فقهية وكل الساعة دليلك وعصاري مسألة تكفيرك مسائل تكفيرك أقواس علوم كما قويان لكن وحا عجيبة أدقي با هدى حقا ليسي ومركا ليسلفين توا مأسورية وحاد حديثتي خضركي شيخ بغرسون رحمه الله وآتري يدقيت دليل بغرسون دليل ما ولا ابن تيمية ولا الألباني ولا الشافعي وأحمد دليلكم إنما الحجة في الكتاب والسنة آينها القرآن كوحي قال يدورك ما آيروت وعكمد قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعكمد قوله تعالى رسولا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وعكمد قوله تعالى ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى وعكمد قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون آياتك يقوى اللمدة آيات صي إن ددك جهل قال له عذرايو أقواسي مفسرين وسيجدونا وحوسا كلا سوعي للمصطفى إلا وهي سنة أقواس علماء يفهم كوضة إلا دليسه دليسه صالح معها لا في التكفير ولا في غيرها قال الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها حجة وقرآن كي يصنع إليس الحجة هي ولي باب كامل كل الجوء واحد تنامي ابن القيم رحمه الله وحرايا الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذكران أحاديث كتبت العذر بالجهل أما تصيصا وفربا وحكمها حديثي قصدي منك يري هدي عن بنته هل يجبو لأن الضبيش على الراعي حديث كان حكومة الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وعاكمل حديث عائشة في صحيح مسلم مركي النبي صلى الله عليه وسلم وبقيع تجي وإذا بقى شيء صلى الله عليه أو كل محاك سميري سنقواني شيء أو إذا معضي إني هذا قريسوه إذا بقى لك نبي يكون سميري شيء إذا بقى شيء نبي حكوري أبواد إيشاقي أما إلهي بإيشاقي مركز عائشة وحي تري رسولك إله يوم مهما يكتب الناس يعلمه الله سكة صدقك قريان أما واحدة صدقك قريان إلهي نوبيهي وما كور قبعا حديث كاس حكم جاهي من أدلة العذر بالجهل وحانا أدريس غير واحد وشهدنا إن شاء الله وحاكم أدلة العذر بالجهل في السنة حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه عند الطبراني والبزار في قصة سجود معاذ رضي الله عنه وقصة معروفة وحكم حديث عائشة عند أحمد وغيره في قصة الليثيين لمن الليثيين تها قصة دي وهي مركي النبي أبو جهل أودر رضي الله عنه إنه صدقة الصور يزكده لأن من ذا ليس يا أبو جهل يسكب عين كذب لأوقع عن قضاء الدخرين فأقصى ختمة يا أحاديث حكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره أما أقواس علماء عبد يسي إن العذر بالجهل أما الجهل إنه يهي مانع كمن موانع التكفير وحكم ذا إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكم ذا الإمام الطبري المجرد الطبري في كتابه التبصير في معالم الدين وحكم ذا الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وحكم ذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث وحكم ذا الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله وحكم ذا ابن عبد البر الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكم ذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما في جامع المسانيد وحكم ذا الإمام ابن حزم رحمه الله كما في كتابه الفصل وحكم ذا الإمام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم وحكم ذا الإمام ابن حجر كما في فتح الباري وحكم ذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويسوي هذا الكيسة أي سنبئيس تقلي من أول آخره إن شاء الله رب العالمين وعوقها لي منهاج السنة وعوقها لي السفدية وعوقها لي الاستقامة وعوقها لي الرد على البكري وحكاها لي أو تسريحيي
إن جهل مانع هي كمل موانع التكفير العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى سيده كشف كتاب في سلسلته طريق الهجرتين وباب السعادتين هي كتاب كلا لهذا مدارج السالكين مدارج السالكين وحا التسريحي أما عدي إنه جهل مانع الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله كما في كتابه الكبائر وحا عدي وأنا كاتمامي الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية وحا أنا كاتمامي الإمام ابن الوزير اليماني رحمه الله كما في كتابه إيثار الحق على الخلق وحا أنا كاتكهد لي أو تلمامي إنه مانع يهي شيخ هذا العلامة الشوكاني رحمه الله كما في كتابه نيل الأوطار وحا أنا كاتمامي oo si cad meelo badan waliba ugu sheegay oo mar iyo laba iyo saddex iyo shan toon ahayn al-imam al-mujaddid shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sida ku sugan muallafaadka sheekha iyo ad-durra saniya waxa kamida oo ka soo guulin doona hadii Ilaahay ogolaado al-imam Abdullah ibn Shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sheekh caanka ee loo oran jiray Suleyman ibn Abdullah صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد كأبيس وياه وحاك المامي وعديي إسلويل كي شيخة حسين ابن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر الصنية وحاك كاتل المامي أولما كتاب وحكبنا كل شيء عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ عبد اللطيف وحوها إمام كمل أمن السنة شيخنا هو رحمه الله وحكوتنا هذا الكتاب كتاب هذا منهاج التأسيس إياه كتاب المصباح وحركات معي وعدين مانعي هاي سليمان ابن سحمان شاعر الدعوة سيأو كسر كتاب كتاب هذا الضياء الشارع وحاتم معي الشيخ العلامة عبد الله بابطين رحمه الله ونقى تكفيرين تقافين درسنا لكن وحن صور نقلين دونا يسموا صريحة موضع الله اسكوها هي الجهل مانعا بس مانع معها سيد وعديني وحكوش هذا كتاب هذا المسائل والرسائل النجدية وهذا كاتب أمي العلامة عبد الرحمن السعدي سيدا كسرا فتاويسة وحاتم أمي العلامة سنسواني الهندي وشيخ قرأ كتاب هذا صيانة الإنسان دحلا مثل الديوي وحكسوا يقولون دونا العلامة الشيخ نباز رحمه الله كما في فتاويه وعن كسر يقولون دونا العلامة ابن عثيمين ما لبدا بكسر لقاء الباب مفتوحة يبدو الفتاوى بكسر وعن كسر يقولون دونا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي صاحب التنكيل وعن كسر رسالة رسالة إلى تصحيح الاعتقاد وعن كسر يقولون دونا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وعن كسر يقولون دونا محدث المدينة العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى هي غير كوت حسبكم عن صمينين وعلماء دي يمنيت شيخنا محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البرعي والشيخ محمد عبد الوهاب الصادي رحمه الله والشيخ عبد الحليم العدني وشيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه علماء أصلا سيدا أن انت عن سوق ويوكري قبيل وريها الناقلة